நிலை பெயராது ஷீலை போலவே நின்று நிலை பெயராது. என்ன லட்சுமி, நம்ம வருணுக்கு போலீஸ் வேலை கிடைச்சிட்டியா? கிடைச்சிட்டாரு. இந்த வீக்ல தான் சென்னைக்கு போனோம். நல்லா இருக்கட்டும், அவ ஆசைப்பட்ட வேலை தானே. சரி, வேலையெல்லாம் கிடைச்சிட்டியே, எப்பதான் அவளோட திருமணம்? நான் பொண்ணு பாக்கட்டுமா? இன்னைக்கு நாங்க பொண்ணு பாக்குறதுக்கு போகுவாரு. அப்படியா? என்கிட்ட ஒரு வார்த்தையே சொல்லல. நீ போயிட்டு வாமா, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்லணும் பொண்ணு எப்படி இருக்குன்னு. சரிடி, கண்டிப்பா சொல்லுவேன். வருண் எங்க போயிட்டா? காலையில பார்க்கவே இல்லையே. திருவிழாதானே, கோயிலுக்கு போயிட்டா. நான் மறந்தே போச்சு. சரி பிரபா, எனக்கு உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. சரிடி. अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी எம் தமிழ் வாழ்க வாழ்க வீரா சோழம் வாழ்க நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க நல்லோர் தேசம் வாழ்க. எம் தமிழ் வாழ்க வாழ்க வீரா சோழம் வாழ்க நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க நல்லோர் தேசம் வாழ்க வீரா. வருண், வேலை கிடைச்சிட்டியா? என் பூஜை ஒண்ணுமே வேஸ்ட் ஆகல. சரி, மத்தவன் எங்க? யாரு? சந்து. அவனா? என் கூட தான் வந்தது. இங்கே ஏதாவது இருக்கும். சரி, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும். ഇവൻ എവിടാ പോയത്? ഛേ, രാവിലെ വന്നതേ വേസ്റ്റ്. കളക്ഷൻ ഒന്നും പോരാ. ധാവണി ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണാൻ കൂടെ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാരും ചുരിദാറാക്കിയെന്നാ തോന്നുന്നേ. മോശം മോശം, വളരെ മോശം. ഓ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വന്നോ? ഇത് കോവിലാടാ, പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേ. അങ്ങനെയല്ലേ നീ ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ. നമുക്ക് കോവിലൊന്ന് സെറ്റ് ആകലേ. ഞാൻ വന്നത് അതിനൊന്നുമല്ല, വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കാ. നീ വന്ന കാര്യം നടന്നില്ലേ? ഇനി വാ പോകാം. കടവുളേ, ദാണ്ട വരുന്നു. യാര്? അങ്കപ്പാറടാ, அந்த பட்டாபி. வருண், உனக்கு வேலை கிடைச்சிட்டியா? எப்ப நீ சென்னைக்கு போறது? இந்த வாரம் தானே. நல்லா இருக்கட்டும். ஆனா சந்துரு, உனக்கு வேலை ஒன்றும் கிடைச்சில்லையா? ഓ, ഇയാള് തുടങ്ങി രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ സമാധാനം കളയാൻ. ஆமா ஆமா, எப்படி கிடைக்கும்? இப்படி தெண்டி திரிஞ்சா எப்படி வேலை கிடைக்கும்? எங்க பாரு, உன் வருணுக்கு வேலை கிடைச்சு. நீ எப்பதான் வேலைக்கு போறது? തെണ്ടി. എനിക്ക് വേല கிடைச்சிட்டு ഇയാളുടെ മോളെ വല്ല എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുമോ? വരും, വാ പോകാം. ഇല്ല, ഇയാളെ ഞാൻ இந்த അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തട്ടും. ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ, എനിക്കൊരു കോള് വരുന്നേ. നിങ്ങൾ എന്നാ പേസ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുക. சரி மாமா, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. வருண், நீ திருவிழுக்கு வருவா? தெரியல மாமா, லீவு கிடைச்சா பாக்கலாம். பேச நின்னுட்டு டைமே போச்சு, சாமியை பார்க்கணும். சரிப்பா. சரி மாமா. முடிஞ்சிட்டியா உன்னோட கோൾ? ഇതൊക്കെ ചന്ദ്രയുടെ വെറും നമ്പറുകളല്ലേ. നീ വാടാ മാപ്പിളെ. മാമി, നാങ്ക വന്നിട്ടോ. என்னடா லேட் ஆயிருச்சு? അതൊന്നും പറയണ്ട മാമി, ആ പട്ടാബി വന്നിട്ട. அந்த பட்டாபி மாமன் கிட்ட பேசி நின்னுட்டாரு, அதுதான் லேட் ஆயிருச்சு. பட்டாபி மாமனா? சரி வா. மாமி, எனக்கு பசிக்குது. அமைதியா இருடா, இப்போ வரேன். மாமா எங்க மாமி? இன்னும் கோர்ட்ல ஒன்னும் போண்டே. சந்துரு, நீ மறந்துட்டியா? இன்னைக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க போறது. மறந்தே போச்சு மாமி. சரி வாடா, வந்து உட்காரு. இல்ல அபி எங்கே? ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ, ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും. இந்தா சாப்பிடுறா. இல்ல, பாட்டி எங்க அம்மா? உள்ள இருக்குடா, ராமாயண பாராயணம். குளிக்கிறதுக்கு என்ன மடின்னு தெரியுமா? பேசி நான் தோத்துட்டாரு. சும்மா சொல்ற கண்ணா. என்ன பாட்டி, எதுக்கு அடம் பிடிக்கிற? திருட்டு வேலை அல்லாத என்ன? 2 அடி கிட்டாத்தண்ட குழப்பம். நீ போடா கண்ணா. குளிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப குளிராக இருக்குடா. ஐயா, കുളിര് പോലും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചല്ലയോ വെള്ളം കണ്ടാ പേടിക്കാൻ. നീ പോടാ, என் வருணுக்கு எல்லாமே தெரியும். ചന്ദ്രു, കാലയിലെ സോപ്പ്. ആമാ ആമാ, திருட்டு பாட்டி.
வசுவா அண்ணா ஆல் தி பெஸ்ட். எதுக்குடி? பொண்ணு பார்க்க போறல, அதுக்கு தான். ம் அது விடு, எப்படி இருக்கே எல்லாரும்? உன்னோட வாளுங்க. வாலா? அது யாரு? வாலா? டேய் போன் ஸ்பீக்கர் போடுறா. ஆ, உன்னோட வாள் அந்த திருட்டு மூஞ்சி சந்துரு அவன்தான். எடி எடி, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்னோட ஹேண்ட்ஸம் ஃபேஸ பார்த்து நீ திருட்டு மூஞ்சின்னு சொல்லுவாரு? ஐயோ குழப்பாயோ. சரி அண்ணே, எனக்கு காலேஜ் இருக்கு. அப்படியே தெரிക്കുന്ന പറയണേ. ബൈ. உன்னை கை கிடைச்சா ஹலோ ஹலோ வெச்சிட்டு போய் அவளு. எதுக்குடா சிரிக்கிற? அவளை வல்ல என் கையில கிடைச்சா ஒன்னு அடங்குடா. அவளு சும்மா പറഞ്ഞതായിരിക്കും. சும்மாவா? என்னோட ஹேண்ட்ஸம் ஃபேஸா? அவ என்ன சொன்னா? திருட்டு மூஞ்சியா? நாட்டி வரட்டும், ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം. உனக்கு அப்படியேதான் வேணும். நீ என்ன சொன்ன? திருட்டு பாட்டியா? பாட்டி மாமி എനിക്കൊരു ഇഡലി. இப்ப கொண்டு வர. இது எവിടെ இருந்து ரெண்டும் டைம் என்னாச்சுன்னு தெரியுமா? சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ரெடி ஆகு. எடா சந்துரு, அபி எங்க? மாமா நான் வந்துட்டேன். ഓ വന്നോ? ഇത് എവിടെയായിരുന്നു? നീ ഏதாவது സാപ്പിട്ടിയാ? ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയതാ മാമ, പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഡേയ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക്. ഇപ്പൊ പോകണം. മാമി എനിക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ് പോരട്ടെ. நீ வாடா, வந்து சாப்பிடு. എന്താ ടേസ്റ്റ് മാമി ഫുഡിനൊക്കെ. സാമ്പാർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. സത്യമാടാ, ഇതെന്നോട് പുതിയ റെസിപ്പി, പുതിയ രീതി വെച്ചതാ. എടാ നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, വായേ തുറക്ക മാട്ടെ. ആഹാ ഹൈ ശരി. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അബിക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂ. വിത്ത് മൈ പ്ലഷർ. എന്നാലും വസു ഇല്ലാത്തത് ரொம்ப കഷ്ടം. അവൾ കൂടെ വരായിരുന്നു. എന്തിന്? അവള് വരാത്ത തന്നെ നല്ലത്. കൊഞ്ചം സമാധാനം കിടക്കും. അതെന്നടാ അപ്പടി ഒരു ടോക്ക്. വസു അവനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തിരുട്ട് മൂഞ്ചി നിന്ന് വിളിച്ചു. അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയത്. തിരുട്ട് മൂഞ്ചിയാ? അതെന്നടാ? അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ, അപ്പുറം சொல்லலாம். വസുവിന് കുറച്ച് ബോധമുണ്ട്. ബോധമാ? അവക്ക ലൂസ് പൊണ്ണ്. എന്തായാലും തിരുട്ട് മൂഞ്ചി നിനക്ക് ചേരും. നിന്റെ വായ മൂട്, ഇല്ലെങ്കിൽ இந்த വട കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മോന്തക്കെറി എറിയടാ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വട വേണമായിരുന്നു. ഡാ വരുണേ, നിനക്ക് നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോ. ഡേയ് നിർത്തുങ്ങടാ, ചുമ്മാ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ. പാറുങ്കപ്പാ. ഇവന്മാർ ഇപ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന വിചാരം. ഡേയ് സണ്ട പോടാതെ മുടിച്ചിട്ട് വാടാ, ടൈമില്ല. കടവുളേ. എടാ അബി, ആദ്യം വിളിക്കാറുണ്ടോ? ആ, ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ആ, അവളുടെ വിവരം ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും പറയാം. എന്നാ ചാരു, ചന്ദ്രു, ചാരു എപ്പടി ഇருக்கு? സൗഖ്യം താനേ? പാത്തതുക്ക് എவ்வளவு നാളാச்சு? ഓ, അവക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട്. അന്ന് 15 വയസ്സിൽ കണ്ടതാ. പിന്നെ ചിറ്റമ്മയുടെ കൂടെ പാലക്കാട് പോയില്ലേ? വർഷം എவ்வளவு ആச்சு? എടാ ഇപ്പൊ അവക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? ഇപ്പോ ഒരു 24 വയസ്സ് കാണും. അവളെ കാണാത്തതിന് നിനക്കൊരു വിഷമമില്ലേ? എന്തിന്? ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാറുമുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുമുണ്ട്, കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അടിയും കൂടാറുണ്ട്. നോക്കണ്ട, ഫോണിൽ കൂടാണെന്ന് മാത്രം. ബെസ്റ്റ്. പണ്ടൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെല്ലാരും. അവിടെ സിരിപ്പതാ അഴക്. ആ മുയിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചിരിയല്ലേ? അതെനിക്കും ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ. അയ്യോ, ഇതെന്തോ ഇത്? ഇത് കാണാൻ കാണ്ടാമൃഗം വാ പൊളിക്കുന്ന പോലുണ്ട്. മാറി നിന്നോ നീ, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിക്കും ഞാൻ. ഡാ നിന്നെ ഞാൻ. ഓ മതിയടാ, നിർത്ത്. ഒന്ന് തീർന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ. വാ പോകാം. വേണ്ട, ഇവൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നത്. ഇപ്പൊ നീ പൊയ്ക്കോ, പിന്നെ നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടും. ഒന്ന് പോടാ ഇറക്ക. എടാ മാമി, എഴുന്നേറ്റ് പോടാ രണ്ടും. என் பொண்ணை நான் ரொம்ப மரியாதையா வளர்த்திருக்கேன். என்ன சுக்கலிங்கம், எனக்கு ஒண்ணும் நல்லா தெரியல. சரி, மாப்பிளைக்கு போலீஸ் வேலை தானே? ஆமா, இந்த வீக் தான் ஜாயின் பண்ணும். சத்தியமூர்த்தி, எனக்கு மாப்பிள்ளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எப்போ டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? അതിന് ഇങ്ങാനാണ് ഇവിടെ കെട്ടുന്നത്. സുമ്മാ ഇരുടാ. மாயா, பொண்ண வர சொல்லு. എടാ ദാ പെണ്ണ് വരുന്നു, നോക്ക്. என்ன ഈ കിളവിയ പൊണ്ണ്? ഡാ പൊട്ട, അങ്ങേ പാറ്, അതുതാ പൊണ്ണ്. ഓഹ്, അതായിരുന്നു ആള് മൽപ്പി.
കൊള്ളാം, അഴകാ இருக்க. രണ്ടുപേരും നല്ല മാച്ച് അല്ലേ? ബട്ട് എന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇருக்கு. പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടില്ലേ, എന്തോ ഒരു തകരാറ്. മൂക്ക് ശരിയല്ല, ഒരുമാതിരി ചൈനക്കാരുടെ കൂട്ട്. അതിന് നീ ആണോടാ കാണാൻ വന്നത്? അവനല്ലേ? ഇനി നിനക്ക് വല്ല കണ്ണും? ഓ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ചൈനക്കാരിയെ. എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല. பொண்ணுக்கும் மாப்பிளைக்கும் ஏதாவது பேசணும்னா பேசலாம். இல்ல சத்தியமூர்த்தி, இவங்க யாரு? நான் பேரு கேட்க மறந்து போச்சு. இவங்க ரெண்டு பேரும் என் தங்கச்சிகளோட பிள்ளைகள். நம்ம கங்கா காயத்ரியோடவா? சின்ன வயசுல தான் பார்த்தது, ரொம்ப வளர்ந்து போச்சு. உங்களோட பேர் என்னப்பா? മൈ നെയിം ഈസ് ചരൺ രാമസ്വാമി, 26 വയസ്സ്, MBA കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ഗായത്രി ലക്ഷ്മിയുടെ മൂത്ത മകൻ. ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. താങ്ക്സ്. നിനക്ക് നാളും കൂടെ പറയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ മറന്നുപോയടാ. ഷേ, പറയണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഓ, ഞാൻ അഭിരാം കൃഷ്ണ അയ്യർ, 26 വയസ്സ്, MBA കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ഗംഗാലക്ഷ്മിയുടെ മൂത്ത മകൻ. நீங்க 3 பேரும் ஒரே வயசு தானே? ஆமா, இவரோட தங்கச்சிகளுக்கும் ஒரே வயசு தானே. ரொம்ப பிரமாதமான ஃபேமிலி நீங்க. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സൊക്കലിക മാമ. எனக்கு இவனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. എടാ, നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടോ. അതെന്താ മോനെ, മാമൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഏത് വകയ്ക്കാണ് നിനക്ക് അമ്മാവനായത്? മോർണിംഗ് വന്നേ, വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രീദേവി റൈറ്റ്? ஆமா. சரி, என்ன பண்ற? நான் பிஎட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ நைஸ். உனக்கு என்ன புடிச்சிட்டியா? இல்ல உன்னை பார்த்துட்டு ரொம்ப நர்வஸ் மாதிரி இருக்கு. ஏய் இல்ல, அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. உனக்கு என்கிட்ட என்ன வேணும் பேசலாம். அது அண்ணே. சொல்லு. அண்ணா, தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணத்தை விட்டுடுங்க. இது எனக்கு பிடிக்கல. சத்தியமா அண்ணே, ப்ளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை விட்டுடுங்க. சரி, நீ அழாத. சரி, இப்போ என்னதான் உன்னோட பிரச்சனை? அண்ணா, எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்கு. என்னண்ணே, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா? எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? இன்னைக்கு நைட்ல நாங்க எஸ்கேப் ஆகணும் தான் நினைச்சிருந்தேன் அண்ணா. அப்பதான் நீங்க வந்தது. அண்ணா, இது வேணும்னு சொல்லுங்க. சரி, இது உன்னோட அப்பாவுக்கு தெரியுமா? இல்ல, கோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சொல்லிட்டான் தான் வந்தது. அப்பதான் இந்த ப்ரப்போசல் எல்லாமே. சரி, நீ கவலைப்படாத, நான் பாத்துக்கிறேன். நிஜமா? நீ போய் சொல்லல? நிஜமா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணே. என்னை விட ஒரு நல்ல பொண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேவதை மாதிரி இருக்கும். அப்படியா? சரி, கிடைக்கட்டும். கண்டிப்பா கிடைக்கும். அவ உங்களை மட்டும் தான் காதலிக்கும். சரி, போலாமா? தேவி வந்தല്ലോ. എടാ, പൊണ്ണുടെ ഫേസ് பார்த்துட்டு ரொம்ப ഹാപ്പിയായ മാതിരി ഇരിക്ക്. എന്തോ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അടങ്ങട ചെറുക്ക, കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാ നിന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് പണി. ഓ, നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ. என்ன சொக்கலிங்கம், நாங்க வரட்டுமா? வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுபடி சொல்லலாம். சரி சத்தியமூர்த்தி, ரொம்ப சந்தோஷம். നാരായണ 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 രഘുനാഥ സ്വാമി. എടാ, നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഉനക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാ? പൊണ്ണ് സമ്മയാ ഇருக்கு. യെസ് അല്ലടാ? ഇനി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതെന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എടി ഭയങ്കരി, എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയ 65 തേപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ലടാ. ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയ മുഖമല്ല പെണ്ണിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിവനോട് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ നിനക്ക് അറിയാമോ? മിണ്ടാതിരിക്കണ ചെറുക്കാന്ന്. ശരിയാ, ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. ബട്ട് ഞാൻ നമ്പലടാ. ഇപ്പൊ നമ്പിയല്ലോ. പിന്നെ അല്ല, ഇതൊക്കെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? എടാ, ഈ ചന്ദ്രു എന്ന സുമ്മാവാ പെൺപിള്ളേരുടെ സൈക്കോളജി. അത് இந்த ചന്ദ്രുക്ക് மட்டும்தான் தெரியும். சரி, மாமா கிட்ட நீ என்ன சொல்ல போறது? എടാ, ഇത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അവളെ എനിക്ക് പിടിക്കലെന്ന് சொல்லுவேன். സത്യമാ சொன்ன, എനിക്ക് இந்த അറേഞ്ച് മാരേജ് ഒന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അമ്മയാ പിന്നെ ജാതകം ജ്യോതിഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉനക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഇരിക്കാ? പിന്നെ ഞാനിതാ മനുഷ്യനല്ലേ? എന്നാ കേൾക്കട്ടെ ഉന്നോட കൺസെപ്റ്റ്. മാരേജ് பண்ணும்போது லவ் பண்ணிதா வேணும், அது போயிന്റ്. പിന്നെ எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காத விஷயம் என்ன தெரியுமா? பிளட் ரிலேஷன்ல மேரேஜ் பண்றது. മനസ്സിലായില്ല? എടാ പൊട്ട മുറപ്പൊണ്ണ്,
ഇതിവൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. നമ്മ ഫാമിലി ഇരിക്ക എല്ലാരും എനിക്ക് തങ്കച്ചിമാര് തന്നെ. ഓ ഇതാ ഉന്നോட കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇപ്പൊ നീ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി. ഇതാരത്? അയ്യോ അമ്മ. യാരടാ? അമ്മയാടാ. ഹലോ അമ്മ. എങ്കടാ നീ എങ്ക പോയിട്ടാ? ടൈം എന്നുവെച്ചത് தெரியுமா? അയ്യോ തുടങ്ങി. അമ്മ ഞാൻ ദാ വരുന്നു. ഫുഡ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എത്ര നേരം നിനക്കറിയാമോ? നിന്നെ നോക്കിയിരുന്ന് ഞാൻ മടുത്തു. മര്യാദയ്ക്ക് സമയത്തിനൂടെ കേറിക്കോണം. ദാ വരുന്നു 10 മിനിറ്റ്. சரிடா நான் வீட்டுக்கு போறேன். അമ്മ ഫുഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് പண்றேன். ശരി എന്നാ ശരിടാ നീ ഇറങ്ങിക്കോ. എടാ നീ പോകുവാണെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട്. അല്ല നിന്റെ ബൈക്ക് എന്തേ? ആ അത് ചത്തിരിക്കുക. എന്തുവാ? എടാ എണ്ണ തീർന്നിരിക്കുവാന്ന്. ശരി വാ. ഡാ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്നേ. എന്താ മാമി? നില്ലുങ്ങടാ, ദാ വരേ. എടാ ഇത് കൊഞ്ചം മുറുക്കും കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെയാ. രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുപോയി അമ്മമാരുടെ കൈ കൊടുക്ക്. ഞാൻ സ്പെഷ്യലാ സെഞ്ചത്. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ, മറന്നിടാതെ. മാമി എന്തിനാ അതിനിത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാ പോരെ? അത് ഞാൻ മുന്നാടി പണിയിട്ട. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടാട്ടാ. ചന്ദ്രു മാമിയൊക്കെ ഹൈടെക് ആയടാ. എന്നാ ശരിയടാ. ശരി മാമി ഞങ്ങൾ കിളമ്പുറോം. ടൈം ലേറ്റ് ആച്ച്. ഇനിയും താമസിച്ചെന്നാ അമ്മ എനിക്ക് ചോറ് തരത്തില്ല. എന്നാ ശരിയടാ രണ്ടും വിട്ടോ. ശരി രണ്ടുപേരും പാത്തു പോ. കേറിയോ? ആ കേറി. ഓ വന്നു അവൻ. വാടാ നീ കേറി വാ. വടിയുള്ള വടി വടിയുള്ള വടി. ആഹാ എന്റെ മോൻ വന്നോ? എവിടായിരുന്നു? എന്നോട് സുന്ദരി കലിപ്പിലാ. മാർക്കിയർക്ക നീ ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അതുവഴി എവിടെയാടാ മുങ്ങിയത്? രാവിലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന 10 മണിക്കാ. അത് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് പെണ്ണുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അതാ താമസിച്ചേ. നീ എൻകിட்ட പോയി സൊല്ലുവാ. കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോണെന്നല്ല, വായി നോക്കാൻ പോണെന്ന് പറ. നോക്കിക്കോ, നിന്നെ വരച്ച വര നിർത്തുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും. അവള് നോക്കോളുമല്ലോ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഓ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. വല്ലതും താ. ശരി കൈ ആയിട്ട് വാ. അണ്ണി വന്നിട്ട് സാധനം എന്തിയടാ? ഓ അതിന്റെ കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. എന്നാ അപ്പ എങ്കേ? ആ അവര് തൂങ്ങിട്ടാ. അവള് വിളിച്ചായിരുന്നോ? ആ കൊഞ്ചു മുന്നാടി നാങ്ക പേസിട്ടാ. അവക്ക് ഫ്യൂറാടാ. ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുണിന്റെ റൂമിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവള് വിളിച്ച സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സാരില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു വിളിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. പെണ്ണുങ്ങളിൽ എന്തായി? എല്ലാം ശരിയായോ? പെണ്ണെങ്ങനെയുണ്ട്? അതിനി നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആ പെണ്ണിന് വേറൊരാളെ ഇഷ്ടമാ. ഇത് നടക്കത്തില്ല. അയ്യോ കടവുളെ. ഞെട്ടലൊക്കെ പിന്നാകാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വാ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എന്നെ